दोहरा 9 लख राकी मिला, मिला सराय 6 लाख। 1.25 लाख हाथी मिला, देव जह बलाख। 9 लाख राकी मिला, मिला सराय 6 लाख। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज बादशाह दरवेश बंदी छोड़ शाही शहनशाह सतगुरु सच्चे पातशाह दे साजे नवाजे गुरु खालसा गुरसंगत जीओ। सतगुरां ने अपार कृपा बख्शिश की है। जो ये मुबारक स्थान दरबार श्री गमगढ़ साहब विखे गुरु पंथ का उतारा होया है। सतगुरां दी किरपा सदका ये रैन बतीत होई। अमृत वेले तो पातशाह दे हजूरी सिंघां ने दीवान सजाए। नितनेम बाणी दे जाप होए। इस तरह गुरमुखां रागी सिंघां ने शब्द कीर्तन गायन किया। अरदास बेनता होया। श्री आद श्री दसम श्री सरबलो महाराज सतगुरां ने श्री मुख वाक बख्शिश कीते हैं। इस वेले साध संगत जी गुरबाणी विचार का समा होया है। आओ सुरतियां नूं एकागर करिए। जो श्री सरबलो महाराज की अमृतमयी पावन शक्तिमयी बाणी है, जिस दा ये पावन शब्द सलोक आपां श्रवण कीता। साध संगत जीओ, गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह जिन्हां ने अकाल पुरख का हुक्म लागू करदियां ते साडे इस मुल्क दे गलों गैरां दी गुलामी लाउंदियां, वो गुलामी जिहड़ी हज़ारां सालां तो जम्मी होई सी। तुरकां दा जिहड़ा राज जिथों सूरज चढ़दा ते जिथे जाके उन्हां दे राज 'च ही छिप जांदा सी। इन्ना वड्डा राज सी मुगलां दा। पर धन साडे दशमेश पिता साहिबे कमाल सतगुरु जी जिन्हां ने अपना सरबंस कुर्बान कर दिता। माता पिता शहीद, पुत्र शहीद, ते आप भी सारी उम्र जंग युद्ध करदियां नहीं गुजारती। धन है सच्चे पातशाह। कितना वड्डा बल प्रताप है सतगुरां दा। 42-43 सालां दी उम्र आ शरीर दे विच महाराज ने गुजारी है। पंथ दी कमांड करदियां आप सतगुरां ने वेख लो इन्ने क समय 'च 14 जंग भी लड़े। आनंदपुर साहिब दे विच 5 किले भी बनवाए ते नाल नाल श्री आदि गुरु ग्रंथ साहिब, श्री दसम गुरु ग्रंथ साहिब, श्री सरबलो गुरु ग्रंथ साहिब सतगुरां दी बाणी दा भी जिहड़ा ये खजाना सानू सतगुरां ने बख्शिश कीता। इतने वड्डे वड्डे जुग पलटाऊ कारज बहुत थोड़े समय च सतगुरां ने वो अकाल पुरख दे ओट आसरे विच करके विखा दिते। किरपा काल तेरियं उबार लाज मोरियं। इस तरह कलगीधर साहब जी की रचना। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। श्री सरबलो महाराज ये बाणी जी की रचना श्री हजूर साहब विखे हुई। ये बाणी की लिखत भावें पहले स्वरूप च दुष्ट दमन के रूप च करती सी। जिहड़ा यह तख्त श्री हजूर साहब वाला स्थान है वो महाराज का तप स्थान है पुरातन पिछले युगां दा। जिथे सतगुरां ने बहुत बली तपस्या साधना की।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੌਤਕ ਪਿਛਲੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਵ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੰਢਾ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀਗਾ ਸਾਧੂ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ, ਬੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਸਤਪੁਰਖ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਪੋਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਪਰਬਤ ਨੂੰ, ਆਹ ਸਾਡੀ ਪੋਥੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੁਆਰੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੋਥੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੁੜੇ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਸਾਡੀ ਫੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਪੋਥੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਲੈਣ ਆਵੇਗਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7 ਵਚਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲ ਗਏ ਹੇਮਕੁੰਟ ਨੂੰ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਵੱਧਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਰਫਾਂ 'ਚ ਆਸਣ ਲਾਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਨਾ ਘੋਰ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਮਲ ਹੋਈ ਮੇਦਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਸੱਚਾ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨ ਦੇ, ਧੀਰਕ ਦੇਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਕਲਮਲ ਕਹੀਏ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਈ ਧਰਤੀ, ਡੋਲ ਗਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਧਰਤੀ ਡੋਲਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਧਰਤੀ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੈ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ, ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਇਨ ਚੌਬਾਰੇ। ਜਿੱਥੈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਐ ਮੇਰੇ ਗੋਇੰਦਾ, ਸੇਈ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਪਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਜਪਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਵਾਰੇ ਉਸਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਇਨ ਚੌਬਾਰੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਵਾਰੇ, ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾਮ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਆ ਮੇਰੇ ਗੋਇੰਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਵਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ, ਉਹ ਭਗਤ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਫਿਰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜੇ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਵਧਿਆ, ਧਰਤੀ ਡੋਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ 3 ਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਜਿਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਟਾਪੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ 3 ਗੁਣਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਤੇ 3 ਗੁਣਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡੁੱਬ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਥ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਧਰਤੀ ਵਸਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪੰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੂਆ ਤੀਆ। ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਨੌੜ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੰਥ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਪਰਬਤ ਤੇ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਵਸਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਧਰਤੀ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਬੇਵਲ ਹੋਈ, ਕਲਮਲ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਈ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਭਰਿਆ ਪੁਕਾਰਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਉਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰੀ ਆ ਬਈ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਤੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਮਤਲਬ ਆਲ ਵਰਲਡ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੂਟ ਬਣਾਇਆ ਚੱਲ ਕੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ, ਰੋਗੀਆਂ, ਦੋਖੀਆਂ, ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। 10 ਕੁ ਰੂਪ ਧਾਰਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਜ ਜੋਗ ਹਰ ਭਗਤ ਕਮਾਇਓ। ਤੇ 10 ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੋ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਕਣ। ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਫਿਰ ਭਾਣੇ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਣ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੀ 2 ਪਹਿਨਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, 4 ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੂਲਾਂ ਹਲਾਤੀਆਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸਮਝਾਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਹੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਝੁਕਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰੇ, ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ 9 ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਧਾਏ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਐਡੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੰਥ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਪੰਥ ਸਿਰਜੇਗਾ। ਬਹੁੜ ਤੀਸਰਾ ਪੰਥ ਕੀਜੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾ, ਜਗੈ ਸਿੰਘ ਜੋਧੇ ਧਰੈ ਨੀਲ ਭੇਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਲੀ ਯੋਧੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨੀਲਾ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਗਰਦੰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਧਰੈ ਨੀਲ ਭੇਸਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਸੱਤ ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹਨੂੰ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਅੱਗੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ 10ਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਉਹ 10ਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਟਿਕਾਈਏ। ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ, ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਵੀ ਕਈ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਹੀ ਤਪੀਸਰ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਠਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰ ਕੇ, ਬਲ ਧਾਰ ਕੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਲਾਂਬਰੀ ਅਕਾਲੀ ਪੰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਵਚਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ, ਠਾਠ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ, ਕਬ ਬਾਚ ਦੋਹਰਾ, ਠਾਠ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ, ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈ, ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਦਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਪਰ ਇਉਂ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਈ ਪੰਥ ਚਲਾ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੰਥ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੋਗੇ। ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਬਭੂਤੇ। ਜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਤੈਨਾਤ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਮਹਾਕਾਲ ਰਖਵਾਰ ਹਮਾਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਰਾਧਿਆ ਦੇਖੋ। ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸਰਨ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਪ ਹਾਥ ਦਾ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ। ਖੜਗ ਕੇਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੇਵਲ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਏਕਾ ਮਾਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਗ ਕੇਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਗ ਕੇਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਖੈ ਭਵ ਲਿਓ, ਤਬ ਹਮ ਜਗਤ ਜਨਮ ਧਰ ਲਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਜਿਹੜਾ 350 ਸਾਲਾ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸਮਾਗਮ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਦਰ ਦੇਸ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਆਏ। ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪੜਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਧਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ।
8-9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਰੰਗਜੇਬ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਕੁੱਲ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮਨਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਉਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਾਜ ਜਬ ਹਮ ਪਰ ਆਇਓ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਤਬ ਧਰਮ ਚਲਾਇਓ। ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਚੱਲੇ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਫੌਜਾਂ ਘੋੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਤਾ, ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੱਕੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਤੀ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ 1699 30 ਮਾਰਚ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਪੰਥ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਣਾ, ਉਹ ਰਚਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜੱਦੀ ਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਹਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਕੈਸੀਆਂ ਕੈਸੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ। ਇਉਂ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪੰਥ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਗਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਜੰਗ ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਥ ਉਧਰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਜਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੰਗੀ ਰਾਜ ਸਾਜ, ਕਲੰਗੀਆਂ ਤੋੜੇ, ਜੰਗੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ, ਤੀਰ ਕਮਾਨਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਫੌਜਾਂ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨਾ ਨੰਦੇੜ ਵਿਖੇ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਸੋਧ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ 9 ਨੰਦ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 9 ਨੰਦ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਹੰਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਨੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ 9 ਨੰਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੰਦੇੜ ਸ਼ਬਦ ਬਣੇ। ਇਉਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਦੋ ਸਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਮਾਨਤ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ
ਦੇਵਲਿਪੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਖਾ ਸਾਡੀ ਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਰਬਲੋ ਬੁੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ ਇਹ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਵਾਤੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸਰਬਲੋ ਬੁੰਗਾ, ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਬਲੋ ਬੁੰਗਾ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਂਤ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ 4 ਬੰਸਾਂ ਸੋਢੀ, ਤ੍ਰੇਹਣ, ਭੱਲੇ, ਬੇਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਬੰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਤਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਬੇਦਿਸ਼ਾ, ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ। ਆ ਬਾਣੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਮਰ ਕਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਮਾਲੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਬਸਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ, ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮ, 96 ਕਰੋੜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਾਜ ਸਾਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਆ ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਜ ਸਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੋਹਰਾ 9 ਲੱਖ ਐ ਰਾਕੀ ਮਿਲੈ, ਮਿਲੈ ਸਰਾਏ ਚੈ ਲਾਖ, 1.25 ਲੱਖ ਹਾਥੀ ਮਿਲੈ, ਦਿਓ ਜਹੈ ਅਵਲਾਖ। 9 ਲੱਖ ਐ ਰਾਕੀ ਮਿਲੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਜੇ ਨਵਾਜੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ 9 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਕੀ ਘੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੰਗੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਨਸਲ, 9 ਲੱਖ ਘੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੈ, ਇਹ 9 ਲੱਖ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮਿਲੈ ਸਰਾਇਚਾ ਲਾਖ, ਤੇ ਸਰਾਇਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਫੌਜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਵੀ ਤੰਬੂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੋਲ ਤੰਬੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 20-25 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਾਇਚਾ।
ਵੱਡੀਆਂ ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਆਦਿਕ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੈ ਸਰਾਇਚੈ ਲਾਖ, ਲੱਖ ਜੰਗੀ ਕਨਾਤਾਂ ਤੇ ਤੰਬੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਤੰਬੂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਲੱਖ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 1.25 ਲੱਖ ਹਾਥੀ ਮਿਲੈ ਦਿਓ ਜਹੈ ਅਵਲਾਖ। हे ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਓ, 1.25 ਲੱਖ ਹਾਥੀ ਮਿਲੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਲ ਦੇ ਨਗਾਰਚੀ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਪੰਥ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਉਹ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਹਾਥੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਸ਼ਕਰ, ਘਰ ਲਸ਼ਕਰ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਉਸ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਓ ਜਹੈ ਅਵਲਾਖ। हे ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਵਲਾਖਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਸ ਸਵਾਰੀ ਮੋ ਚਲੈ ਨਿਜਹ ਲੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਸ ਸਵਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਰਥ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 5-5 7-7 10-10 ਘੋੜੇ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਵਾਲੀ ਸਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਗਾਰਚੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਖੜੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਸਵਾਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਖਾਸ ਸਵਾਰੀ ਮੋਹ ਚਲੈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗੀ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਗਾਰਚੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਉਹ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਹੋਣ। ਨਿਜਹ ਲੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਤੇ ਲੱਖ ਨੇਜਾ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਬਰਸ਼ੇ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਜੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੈਰਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਦਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇਜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਮ ਹੈ ਨਗਾਰੇ ਦਾ। ਉਹ ਆਦ ਮਹਾਰਾਜ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਘਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਵ ਜੂਝਨ ਕੋ ਦਾਓ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਮ ਨਗਾਰੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀਤੈ ਸਤਰ ਚੌਗਾਨ। ਫੇਰ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀਤੈ ਸਤਰ ਚੌਗਾਨ। ਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਜੀਤੈ ਕਹੀਏ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗਾ, ਤੇ ਚੌਗਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀਤਾ ਸਤਰ ਚੌਗਾਨ। ਚੌਗਾਨ ਹੁੰਦਾ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦਾ। ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਲਸਾਈ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਹ ਲਾਲਚ ਗੁਣ ਤਬ ਕਹਿਓ ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਸਮਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ 9 ਲੱਖ ਘੋੜਾ, 1.25 ਲੱਖ ਹਾਥੀ, 1 ਲੱਖ ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾਂ, ਖਾਸ ਸਵਾਰੀ ਨਗਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਹ ਲਾਲਚ ਗੁਣ ਤਬ ਕਹਿਓ,
ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰੀ ਹੈ? ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਸਮਾਜ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਸਮਾਜ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸਾਜ ਹੋਵੇ। ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ, ਉਦੇ ਅਸਤ ਲੋ ਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਫਤਿਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਊ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ ਪੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ, ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਰਨੀਨਾਮੇ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਜਪੇਗੀ, ਮੁਕਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ। ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗੀ, ਛਪੈ ਮਸੀਤ ਕੁਰਾਨ। ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛਾਉਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਵਹੀਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਕੁੱਲ ਮਾਈ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਜਾਪ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਸਭ ਦੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਰਨੀਨਾਮੇ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੇ ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੇ ਅਸਤ ਲੋ ਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜਹ ਲਾਲਚ ਗੁਣ ਤਵ ਕਹਿਓ ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਸਮਾਜ। ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ, ਉਦੇ ਅਸਤ ਲੋ ਰਾਜ। ਉਦੇ ਅਸਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਦੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅਸਤ ਸਾਰੇ 7 ਸਮੁੰਦਰ 7 ਦੀਪ ਤੇ 9 ਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪੇਗਾ, ਉਦੇ ਅਸਤ ਲੋ ਰਾਜ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫੀਸਰ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੰਥ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਬਲੋ ਭੂਮਨ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਰਜਨਾਥ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਈਓ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰਸਵਤੀ ਭਾਸੇ ਕਸਮਲ ਵਿਦਵੰਸਨੋ ਉਕਤ ਬਿਲਾਸ ਬੀਰਜਨਾਦ ਨਿਧਨੇ ਸੁਰਪਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਲੋ ਭੂਮਨ ਸਾਤਕ ਲੋਕ ਗਵਨੇ ਬਿਮਲ ਜਸ ਉਦੈ ਵਰਨਨੰ ਸ੍ਰੀ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਸੰਪੂਰਨੰ ਨਾਮ ਪੰਚਮੋ ਅਧਿਆਏ ਸਮਾਪਤ ਸ਼ੁਭ ਮਸਤ ਸ਼ੁੱਧ। ਇੱਥੇ ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਅੱਗੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਕੁਦਰਤ ਉਹ ਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਦੇ ਪੱਤਾ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਯੂਕੇ 'ਚ ਵੀ ਮਿਸਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਿਸਲਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨੀ ਨਾਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਬਿਆ ਚੱਲੇ ਜੋ ਪੰਥ ਕੀ ਖਾਏ ਨਾ ਜਮ ਕਾ ਬਾਨ। ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਦੂਤ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਣ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਣਗੇ, ਮੌਤ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ ਅਮਰ ਸੋ ਹੋਏ। ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 1400 ਸਹੰਸਰ ਬਰਖ ਲਓ ਰਾਜ ਐਸਾ ਹੋਏ। 1400,000 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਏ, ਖਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਬਚੇ ਸਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਰਨੀ ਨਾਵੇਂ ਦਾ ਭੋਗ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਤੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨਾਟੋ ਵਰਗੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਰਚਨਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਤਾਬਿਆ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ। ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਕਰਨੀ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ, ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म, अविनाशी अगनास। हे पूरन हे सर्व मैं, दुख भंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निधान, जाकै सदा विवेक। हे परम्पर हर हरे, है पीहो वनहार। हे संत है कै सदा संग, निधारा आधार। हे ठाकुर हों दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजा नाम दान, राखो हिया परोए। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो तेरे पार। जो शरदा कर सेव दे, गुर पार उतार नहार। जो शरदा कर सेव दे, गुर पार उतार नहार। जयकारे गजावे गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज, आदि शक्ति माता साहब देवां जीओ। श्री सरबलो महाराज विश्व सम्राट शहीदां सिंघां नूं भावे। सत श्री अकाल। गुरबर अकाल देग देग फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।